अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए राजीव नगर फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर मस्जिद व मदरसा खुदादाद मौजूद है, यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन किया जाता है। आप सब लोगों को पता है, ईद के बाद यानी ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है ईद मिलन अलग अलग जगहों पर किया जाता है, चाहे वो ईद उल फितर के बाद हो, चाहे वो ईद उल अजहा के बाद। मगर यहाँ पर एक अनोखा मंजर ये देखने को मिला कि यहाँ के ईद मिलन पर जो है जितने भी सफाई कर्मचारियां हैं उनको जो है बाकायदा यहाँ पर दावत दी जाती है। ये अपने आप में एक मिसाल है कि इस माहौल में जहाँ पर सिर्फ अपना अपना सोचते हैं लोग, हम ईद के मौके पर जो है अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ अच्छा अच्छा खाना पकाकर खाते हैं। यहीं पर जो है इस ईद मिलन के मौके पर मस्जिद खुदादाद में यहाँ पर भी जो हम खाते हैं अच्छी बिरयानियाँ यहाँ पर बाकायदा पकाकर जो है जितने भी सफाई कर्मचारी है जो मोहल्ले में पाकी सफाई का खास ख्याल करते हैं उनको जो है बाकायदा यहाँ पर बुलाकर उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया जाता है और यहाँ पर उनकी बहुत ही मेहमान नवाजी और खुशनुमाई भी की जाती है। तो आइए जानते हैं सफाई कर्मचारी पूरे खुशी से जो है उन्होंने अपने दिल से ये जितने भी यहाँ के जिम्मेदारान हैं मस्जिद खुदादाद के, उनका किस तरह शुक्रिया अदा किया और यहाँ के जिम्मेदारान मस्जिद खुदादाद के जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मस्जिद खुदादाद का जिक्र अभी आपके सामने हुआ। मस्जिद के जिम्मेदारों के दिल में एक बात चंद दिन पहले आई, उसी की बुनियाद पर पिछले रमज़ान में भी और आज ईद के बाद हम साथियों ने ईद मिलन का इनेकाद किया। वैसे तो ईद मिलन हर जगह पे मनाई जाती है, इन लोगों का कोई भी ख्याल नहीं करता। ये कर्मचारी हमारे मोहल्ले की तमाम सफाई करते हैं, खिदमत करते हैं। इनकी हौसला अफजाई दिलजोई करने के लिए हम उन सब साथियों ने मिलकर इनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं और इनको इस्तेमाल करके बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ इनको खाना खिलाया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि हर मोहल्ले में हर मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात इस काम पर लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एक अच्छी फ़िज़ा बनाएंगे जो उम्मत के लिए भी फ़ायदा है और इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। आज हर जगह जो नफ़रत का जहर घोला जा रहा है, इस जहर को मिटाने के लिए एक बहुत आसान तरीक़ा है। एक मोहब्बत अख़ुवत हर कौम के अंदर पैदा होती है, जैसा कि पिछले दिनों बरसों पहले सदियों पहले इस मुल्क की एक तहजीब और एक मुल्क की एक एकजुहती के लिए हर कौम मिलकर काम करती थी। इसी बुनियाद पर एक छोटा सा अमल हमारे तरफ से जारी किए हैं। हम तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से हम अपील करते हैं कि वो भी इस कार्य खैर के काम में हिस्सा लें और इसके साथ ही मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह खैर के मामले फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपने अपने मोहल्ले में ये कार्रवाई करने से वो लोगों को भी खुशी होती है। अब जितने भी कार्य कर लोग आते हैं बड़ी मसरत के साथ जाते हैं, हमें मस्जिद के अंदर बिठा के हमारा खाने के इंतज़ाम करते हैं करके हमें भी खुशी होती है। बिरादरान वतन के साथ हम अच्छा सलूक कर रहे हैं। इसीलिए तमाम से पुरखुलूस अपील है कि तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार इन लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और ये एक फ़िज़ा, एक अच्छी फ़िज़ा और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए इनकी खिदमत करना और इनको ईद मिलन में हमें बुलाकर ईद मिलन करना जो है बहुत बेहतरीन काम हम समझते हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात भी इसके ऊपर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। ಆತ್ಮೀಯ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ। ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ತುಂಬಾ ಅನಂತವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಇದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಅಂದಂಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ ತರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರ ಮಹಿಳಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ, ರಂಜಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಕ್ರೀದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಆದ ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನನೇ ಕರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಈ ರೀತಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಟೋಟಲಿ 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅದೇ ನಾವು NR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳಿರೋ ವಾರ್ಡ್ಗಳಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ರಾಜೀವ್ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಗೌಶೆ ನಗರ, ಮತ್ತೆ ಉದಯಗಿರಿ, ಸತ್ಯನಗರ, ಯಾವುದು ಸೀಮಣ್ಯ ಕಾಲೋನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು 8 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಇರೋಂಥ ವಾರ್ಡ್ಗಳೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಆಫ್ತಾವಣ್ಣವರು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ರಂಜಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಕ್ರೀದ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಮೌಲಿ ಸಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೂಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಿಂದ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಸಹ ಕರೆದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಥರನೇ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಭಾಗದಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और आप लोगों की क्या राय है राजीव नगर फर्स्ट स्टेज मस्जिद खुदादाद, जहां पर इस तरह की काम अमल में लाते हैं जिससे गंगा जमनी तहजीब, मुसलमानों में
अपने ब्रदराने वतन को जो है जिस तरह यहाँ पर बुलाया जाता है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।